सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ मनदीप कौर संधू। कोरोना महामारी पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ फैली हुई है। बहुत सारे केस पंजाब ही नहीं पूरे देश दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ही जा रहे हैं। जेकर पंजाब की गल की जाए तो इस दे विच भी रोजाना वाधा हो रहा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हर रोज़ ਜਿਹੜੇ ਨੇ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ਜਿਹੜੀ गिनती है ਵਧਦੀ ही जा रही है। इस नाल साडे बहुत सारे घरां दे ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ लोग बैठे हुए ने ਜਾਂ ਸਾਡੀ फैमिली मैंबर कह लिया जाए, हर एक इस चीज़ तो परेशान भी हुंदा है कि जेकर किसी नूं कोरोना वायरस हो जाता है तो असी हस्पतालों के विच इन्ना खर्चा जिहड़ा झल नहीं सकते ते नाल दी नाल इहदा इलाज किवें हुंदा है। ये बीमारी फैलदी तो जरूर है एक दूजे के संपर्क विच आउण दे नाल, पर इहदे इलाज नूं लैके जां ते होण वाले खर्च नूं लैके हर एक दे मन विच बड़े वड्डे सवाल खड़े हो जाते हैं कि जेकर साडे कोई परिवारक मैंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो इन्ना खर्चा असीं किवें चलांगे, क्योंकि जेकर प्राइवेट हस्पतालों की गल की जाए तो लंबे चौड़े बिल भी बना के साडे हत्थां 'च जिहड़े फड़ा दिंदे ने, क्योंकि 14 दिन के करीब जिहड़ा पहलां तां आइसोलेशन वार्ड दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ रखिया जाता है। उस तो बाद जेकर कोरोना पॉजिटिव जिहड़ी रिपोर्ट जिन चर नैगेटिव नहीं आउंदी उन्नी देर तक उस मरीज़ नूं उसे तरह हस्पताल 'च रखिया ही जाता है। पर लोकां दे मन 'च बड़ा वड्डा सवाल खड़ा हो जाता, जेकर असीं कोरोना वायरस नाल पॉजिटिव हो गए तो इस नाल लड़ना किवें है, इन्ना खर्चा किवें उठाउणा हैगा। इस दे नाल तुहानूं दसदे चलदे हैं कि अज जिहड़ी एक सर्च हुई है अमेरिका दी मैरीलैंड यूनीवर्सिटी दे जिहड़े हैल्थ डॉक्टर ने, जिहड़े उन्हां दा नाम है जी फहीम यूनस ने, उन्होंने ट्विटर ते एक चीज़ ट्विटर ते शेयर किया है कि जेकर तुसीं अपने आप नूं घरां दे विच बिल्कुल आइसोलेट कर लो तो तुसीं पूरे वड्डे डॉक्टरां दे खर्चे तो भी बच सकते हो ते नाल दी नाल तुसीं बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकते हो ते नाले तुहाडे जिहड़े फैमिली मैंबर है उन्हां तो भी जिहड़ा तुसीं बचा कर सकते हो। क्योंकि अक्सर ही वेख्या जाता है कि जदों भी साडे परिवार दे विचों कोई भी पॉजिटिव आउंदा है तो असीं बड़े जज्बाती हो जाने कि नहीं असीं अपने बेटे नूं जां अपनी बेटी नूं घर तो दूर नहीं भेजना, हस्पताल च नहीं भेजना। साडे मन च बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पर इस दे नाल की एक तुहानूं कि दसना चाहांगे कि जेकर कोई भी परिवारक मैंबर चों किसी दी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आउंदी है तो तुसीं की करना है, इहदा इलाज जिहड़ा तुसीं किस तरह कर सकते हो। बिल्कुल जी तुहानूं दस सकते हैं कि सब तो पहला तुसीं की करना है, एक कमरा अपना जिहड़ा भी कोरोना पॉजिटिव दा मरीज़ सामने आउंदा है एक उसनूं कमरा जिहड़ा अलग दे दो। कई बार की हुंदा कि कई घर बहुत छोटे हुंदे ने जिन्हां दे विच कमरा ही सैपरेट रूम नहीं दे सकते, पर उहदे तुसीं की करना जेकर कोई कोरोना पॉजिटिव आउंदा है तो सामने वाले इक्को ही कमरे नूं दो तुसीं कोई पर्दा लगा सकते हो मोटा सारा, तां जो जिहड़ा तुहाडा कोई भी कोरोना पॉजिटिव आया वो तुहाडे संपर्क विच भी ना आवे। ते नाल दी नाल जरूर दसना चाहांगे कि बाथरूम उहदा बिल्कुल सैपरेट कर दो। जेकर तुहाडे घर दे विच एक या दो बाथरूम है तो फिर तुसीं दो बाथरूम तो डिवाइड कर सकते हो, एक तो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ नूं दे सकते हो तो बाकी तुसीं यूज़ कर सकते हो। पर जेकर घर दे विच एक ही बाथरूम है तो की हो सकता है कि सब तो पहला लगता कि जिहदे च लक्षण ने कोरोना दे जां वो पॉजिटिव है तो उस मरीज़ नूं तुसीं बाथरूम जिहड़ा शेयर करना उहदे नाल तो की हो सकता है उसनूं मास्क पाना बेहद जरूरी हो जाता है। जदों वो बाथरूम यूज़ करता है तो सब तो पहला कि जो चीज़ां उहदियां बिल्कुल सैपरेट होनी चाहिए, कोई उहदा साबन टूथब्रश हर एक चीज़ जिहड़ी कोलगेट तो लैके हर चीज़ जिहड़ी है अलग होनी चाहिए, उहदा जिहड़ा तुहाडे हत्थ जिहड़े ना लगण। तुसीं जदों बाथरूम च तुसीं जाना आ तो कोरोना पॉजिटिव जे मरीज़ नहा के या उसनूं यूज़ करके बाहर आया, जेकर तुसीं जाना तो उस तो बाद तुहाडे हत्थां ते ग्लव्स होने चाहिए ने, तो उस समान नूं सैपरेट कर दो ताकि तुहाडा कोई भी इत्थों तक कि बकट भी जिहड़ी तुसीं ओह यूज़ ना करो। ते जिहड़ा तुहाडा बाथरूम है वो शेयर तुसीं करना चाहुंदे हो कर सकदे हो, पर जिहड़ा समान है उस मरीज़ दा जिहड़ा यूज़ ना होवे। नाल दी नाल एक पर्दा जिहड़ा कमरे विच लगा दो, उहदा बैड अलग होना चाहिए, कोई भी उहदे ਜਿਹੜੀ चीज़ है ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ नहीं आनी चाहिए। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ थोड़ी जी हवा ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ खिड़की ਜਿਹੜੀ विंडो ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈੱਡ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਈਏ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਲਵਜ਼ ਹੋਣੇ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਪੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਲਸ ਐਗਜ਼ਮੈਟਰੀ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ 90 ਤੋਂ ਐਗਜ਼ 90 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਸਹਾਇਕਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਸਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋਗੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 80,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ 5.5 ਲੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਨਾਨਾ, ਮੈਂਗੋ, ਸੇਬ, ਇਹ ਅੰਗੂਰ, ਕੀਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੂਸਟ ਰਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਣਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।